माननीय सभापति मुख्यमंत्री जवाहर बंधुने जो मधुबाबू सहित तुलना करा उचित नुह। जो केते जन आसी आम ओडिशा कथा कहूँ खारगढ़ कपिलेन्द्र देव पुरुषोत्तम देव शारदा दास उपेन्द्र भंज जगन्नाथ दास यही जो किसी लोक थे ओडिशा को न आसी ओडिशार किसी ऊणा ही जाता सेमती मधुबाबू नथिले ओडिशा ओडिशा ही नथा ये सब आ मधुबाबूर तुलनीय कहीं नुहति मुझे जो मान ना कहली से जमी तुलनीय कहीं नुहति से क्षेत्र में सेमती मधुबाबूर कहीं तुलनीय नुह गोपबंधु मधुबाबू एम भितर मझे मझे द्वंद्व केमती कहती जमा नाला गोपबंधु सब मधुबाबू गुरुतुल्य मन करते मधुबाबू जो सत्यवादी विद्यालय को लेकिन साहय सहयोग करते भारी प्रशंसा करते से कथा मधुबाबू कहते आम आग ओडिशा प्रदेश गठन करवा उत्कल प्रदेश गठन करवा जदि हम जातीयतार स्वाधीनता संग्राम लगे गोपबंधु कहते आग देश देश रही ओडिशा रही भर डिफरेन्स ना सेमती किसी नाला दुईकर जुक्ति जुक्तियुक्त एवं जिते थर उत्कल सम्मेलन ये आम जो गोपबंधु सत्यवादी कर्ण विद्यालय पिला स्वेच्छासेवक भाव में काम करेंगे तेणु दुईक भर सेमती किसी द्वंद्व नाला यही गोटा केवल तापर दु तीन कही घटना मधुबाबू जो गले गाँ चारशाली पठापड़ी जो रेभेन्सा कॉलेज स्कूल में पढ़िया से अंचल कहीं पढ़ी न स्वतंत्र शगड़ प्रस्तुत है बलद चमत्कार बलद प्रस्तुत ये ने सांगे चूड़ा चाउल ये सब जबतीय है नड़िया फड़िया चारिड़े प्रकट होगा चौधरी रघुनाथ दास पुओ जीव पाठ पढ़िया इंग्रेजी पाठ कटक तेणु से दिन जो सी आसिले हाँ गाँ मंदिर में पूजा पूजी है तापर जो सकड़े बसिले दूर भरी सब हरिबोल फरिबोल पढ़ी सकड़े बसिले पूरा से अंचल जाक लोक भर्ती होते हजार हजार देखा चौधरी रघुनाथ दास पुओ इंग्रेजी पढ़िया जीव कटक आ गोटे कथा हूँ मधुबाबू जो थे भल अवस्था कटक सिटी स्कूल ट्रेनिंग स्कूल सिटी स्कूल थी कि भर्नाकुलर स्कूल ट्रेनिंग स्कूल थी जो पे गले कहले आज्ञा आम आसीचु आम गोटे भोजी करूँ तो स्कूल ये सब हिसाब मागिले कहले केते जन केते पैसा लगे पड़ो कौन कौन कर कहले आम एति जन चांदा करूँ ना मोटू कहीं चांदा मैंने अधिक पिला ही था कम चांदा करता आपण पाखु आस ना केते पिला जमा क्या चांदा आदाय ना मधुबाबू तुम पचारे पिला सब गोटे बुढ़ी जाकि मधुबाबू पाखे पहुँचला कहला आज्ञा गाँ वाला मोर पुओ जो किसी ना मोर भल बिलटी अच्छे आम गाँ रास्ता कड़े गाँ वाला लगी से जमीटा को नहीं गए मुझे केमी जमी देदेवी आ गाँ वालों विश्वास नहीं सी मोर मत पाड़े बोली आउ कौन केमी करवा तेणु मधुबाबू गोटे परामर्श टे देला बुढ़ी आसला राति लोक लगे गाँ रास्ता पाख बिल गोटे बड़ खाल करदे मधुबाबू ता परदिन घोड़े चढ़ी गले पाखे सब लोक कम ये मिछि मिछिकी आसे घोड़ा को पेली देकरी गोली पड़ी पेली देकरी डाका पकड़े धाई आस ये सब लोक दौड़े कौन है आखपाख चिन्हले कहले रे मधुबाबू कौन है ना ये गोटे रास्ता कर खाल कर मो घोड़ा पड़गला मु पड़गली मु रक्षा पाईगली गाँ लोग तो अपेक्षा थे बुढ़ीर प्रतिशोधन कहले आज्ञा से नुह अमुक घर बुढ़ी को सही पर खोल तारी बिल यहाँ ता बिल चल गाँ भर सब गले बुढ़ी की डकाला बसिले कहले आपन समस्त कहते बिल तार ना हाँ आज्ञा ताकू जहाँ दाम देवा कथा सी गले बड़ उठुंटे तो भारी जोर दंडित करेंगे कहले हाउ लेख प्लट नंबर सब पकड़ लेख कौन कौन है कौन कौन नहीं सब लिखाला सब गाँव जाकर दस्तखत करदे बुढ़ी
ये पाखे रखे जल्दी किए तो ये बिल आखि पकेब ये खंडिक धरिकी मो पाक बुढ़ी ठीक रहा ये हूँ मधुबाबूर कथा भल मनुष्य समस्त कहते ये सब आप पढ़े मधुबाबू नखिले कहते आप कविता दुई जन लोक जदि राजनीति की आसी नथे देश सेवा को आसी नथे चमत्कार कवि हो पारि गोपबंधु और मधुबाबू अल्प लिखते कि भाषा देखो एबर कवि भी लिखिपारे एत चमत्कार भाषा तेणु गोपबंधु मधुबाबू राजनीति न करते ये क्षेत्र को नुआ सुंदर कवि लेखक साहित्य होता धन्यवाद मुझे बहुत कहदेवी बोधे ठीक है आज मधुसूदन जयंती उत्सव पालन अवसर में सभापति बरेन्द्र सभापति प्रभाषा एवं आमर तार आयोजक विजय साहब पूर्व भाग में प्रवेश करता आम शिक्षक ऋण पाऊा समस्त सारस्वत अधिकारी गोटे पदमता उत्कल गौरव मधुसूदन ये ना कौन पिला ना आगे लगी गोटे मधु मधुटा को गोटे विजय साहब गला वर्ष घर किए आम चाहिए एमती निर्भर होता मीटिंग सक्सेस तेणु मधुसूदन नाम आद्य रही मधु मधु कहले मधु सी बहुत सार कह मधुबाबू पाखे ये मधुटा एक आहितिक उदाहरण दबक चाहे नारी कवि विद्युत रचनार अथ मानस अड़ी लल सम्मान वृद्धा करें मनुष्य निकट आर गुण तार मधु ये गुणर मधु क्षमतार मन भ्रमण को टाणी यही मधुर अधिकारी थे आमर उत्कल गौरव मधुसूदन आसूची अमर कम मधुबाबू संपर्क में बहुत कविता ये पढ़ाई आज वक्ता मैंने बहुत कथा कहते दि चार पद कथा कह आम तो संस्कृत मास्टर इतिहास पढ़े आते पढ़े जहाँ दुपद कथा कह अधिका किसी कहनी उत्कल गौरव मधुसूदन जीवनी ओडिशार अर्ध शताब्दीर इतिहास ये गोटे लेखा मुझे पढ़े मधुबाबू जीवनी ओडिशार अर्ध शताब्दीर इतिहास तेणु पुण्य प्राण महापुरुषंकर जीवनी गोटे जातिर गोटे राज्य गोटे माटीर गोटे प्रदेश अर्थ शताब्दी इतिहास आपको आम 10-15 मिनट भर कौन कह एवं आज जो रही आम विषय ओडिया अस्मिता प्रतीक होती मधुबाबू मधुबाबू जीवन पर विशेष किसी कहूनी समस्ते कहते 1848 मसीहा एप्रिल मास 28 तारीख 25 तारीख जन्मतिथि एवं 1936 फेब्रुआरी मास 4 तारीख
ହଉଛି ତାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ତିଥି। ଏ ଯୋଉ କଥା ଅଭି ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଚାଟଶାଳୀରେ ସମାପନ ହେବା ପରେ ଏ କଟକରେ ଯୋଉ ପାଠ କରିଲେ ଯାହାକୁ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମଧୁବାବୁ 1864 4 ବର୍ଷ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ ପଢିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲ ନାଁଟା ସେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ନାଁଟା ପରେ ହେଲା। ମଧୁବାବୁ ଯେତେବେଳେ ପଢିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଥିଲା କଟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ। କଟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଏହା ଥିଲା ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପଢିବା ଆମର ସେ ସ୍କୁଲର ନାମ। ଏଇଟା ପରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜିଏଟ୍ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମଧୁବାବୁ ଏଇ ତାଙ୍କର ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲେ, ମତେ ଯାହା କହିଛି ପେପରକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ପଢୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାଯାଉନଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଲୋକ ନଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାଯାଉନଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ନଥିଲେ। ସବୁ ପ୍ରାଣରେ ଗଭୀର ବେଦନା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଦିନେ ମନ ପଡ଼ିଥିଲେ କୋଇଲି ଗୀତ, ଗୋପୀ ଭାଷା, ସାରଳା ମହାଭାରତ, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ବୈଦେଶ ବିଳାସ ଏବଂ ଲାବଣ୍ୟବତୀ, ଭୀମକୃଷ୍ଣଙ୍କର କଲ୍ଲୋଳ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ବିଗତ ଚିନ୍ତାବଳୀ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ କବି ଥିଲେ ପଞ୍ଚଶଖା ଯୁଗର କବି ଏବଂ ଆଦି ଯୁଗର କବି, ତାପରେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟଯୁଗ, ତୃତୀୟ ଯୁଗ, এই କବିମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଚାହିଁଥିଲା ଓଡ଼ିଆ କବିମାନଙ୍କର ଏ କୃତି କେମିତି ପ୍ରସାରିତ ହବ, ଏହାର ପ୍ରସାର କେମିତି ହବ। ହେଲେ ଭାଷାର କିଛି ଉନ୍ନତି ନଥିଲା। ମଧୁବାବୁଙ୍କ କଥାରେ, ମଧୁବାବୁଙ୍କ କହିବାରେ ଭାଷା କାହା କୁହାଯାଏ, ମଧୁବାବୁ ଭାଷାର ଗୋଟେ ସଂଜ୍ଞା ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ମଣିଷର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଛବି ବା ଚିତ୍ର ରହିଥାଏ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଦେଖାଇବା ଶୁଣି, ଏଇଟା ହଉଛି ଭାଷା। ଏଇଟା ହେଲା ମଧୁବାବୁଙ୍କ କଥା। ଭାଷା ସେ କହିଲେ ଜଣେ ମଣିଷର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଚିତ୍ର ଥାଏ, ତାକୁ ଯୋଉ ତୁଳିରେ ଆଣିକି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଏ, ସେଇଟା ହଉଛି ଭାଷା। ତେଣୁ ଯଦି ଭାଷାର ବିକାଶ ନ ହବ, ଜଣଙ୍କର ମନ କଥା ଆଉ ଜଣ କେବେ ହେଲେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମନର ଭାବକୁ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଭାଷା। ଆମ ଭାଷାରେ ଏଭଳି କାବ୍ୟ କବିତା ମାନ ପୁରାତନ ଭାଷା, ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପଢ଼ାଯାଉ। ତାପରେ ବହୁତ କଥା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ ବଙ୍ଗାଳୀ କାଞ୍ଚିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ହଁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା। ସେଇ এটা ବହୁତ ବାଧିଲା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 1903 ମସିହାରେ ମଧୁବାବୁ ଗଠନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ତାର ପ୍ରଥମ
ଭାଷଣ ଆବାହୀ ଉଦ୍ବୋଧନ ପ୍ରେରଣା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିରେ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କଟକର ଇଦିକା ପଡ଼ିଆରେ କିସ୍ ମଧୁବାବୁ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ କବିତା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଏ କବିତା ପଢୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଏ କବିତାର କର୍ମ ଆମେ ବୁଝୁନୁ। ମଧୁବାବୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ 6ଟି କବିତା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଛି। এই 6ଟି କବିତା ଯୋଉଥିରେ ଜାତୀୟତା ରହିଛି। ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଛନ୍ତି। ବୋଲାଉ ଖଳ ସନ୍ତାନ ତେବେ ଜନନୀ ରୋଦନ କରିଲେ କହିବାକୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ବିହୁ କେବେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ତୋର ଘର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଥିଲା, ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ମାନେ ଥିଲେ। ଏମାନେ କଣ ତୋ ପରି ଭୀରୁ ଥିଲେ? ଆଜି ତୁ ଭୀରୁ? ଏଟା ଭତ୍ସନା ନୁହେଁ, ଏଟା ତିରସ୍କାର ନୁହେଁ, ଏଟା ଗାଳି ନୁହେଁ। ସେଇଥିରେ କହିଲେ ସେ ଜୟ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଗୋଦାବରୀ ସେ ଜାତ ହୋଇ ତୁଇ କେଉଁ ଗୁରେ ତାଙ୍କୁ ସରି ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଦାବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୀର ଶ୍ରୀ ଗଣପତି ଗୌରେଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ ବର୍ଗେଶ୍ୱର ବୀରାଧିବୀର ବର ପ୍ରବଳ ପ୍ରତାପ ସୁଗଜପତିଙ୍କର ଏତିକି ବିଶେଷ, ଏତିକି ଆବଜେକ୍ଟିଭ ତାଙ୍କ ନାଁ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଭା କେମିତି ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଛି, କେମିତି ଗାଳି କରୁଛି। ୟା ଭିତରେ ଥିଲା ଆହ୍ୱାନ, ୟା ଭିତରେ ଥିଲା ଡାକରା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗ, ବିହାର, ମଦ୍ରାସ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ବିଖଣ୍ଡିତ ରହିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଥିଲା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ନଥିଲା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କୁ একত্রিত করিবা পাই এ কান্দিছি কবিতা, এই কবিতা কান্দিছন্তি। মা মা বলি কেতে ডাকিলি মাকু পাইলি নাহি, ভাই ভাই বলি কেতে ডাকিলি উত্তর নদেলে অভিপ্রাণ বেদনা ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାতে ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ମୁଁ ମା ମା ବୋଲି ଡାକୁଛି, ମା ପାଉନି। ଭାଇ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଛି। କେତେ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ପର କେହି ମିଳୁନାହାନ୍ତି ବା ମତେ ମୋ ପାଖକୁ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହିପରି ଭାବରେ କବିଙ୍କର ପ୍ରାଣ କାନ୍ଦିଛି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଖୋଜିଲି ଅରଣ୍ୟ ଜନ ସମାଜରେ ଖୋଜିଲି ବାରିଧି ତଟ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖିଲି ମାଥା ପଦ ଚିହ୍ନ ମହିଳା ମାତାର ଭେଟ, ମାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖୁଛି। ମୋ ମା ଥିଲା, ମୋ ମା ଚାଲିଛି, ମୋ ମାର ପାଦ ଚିହ୍ନ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଖୁଛି, ଜନ ସମାଜରେ ଦେଖୁଛି, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାର ଭେଟ ମୁଁ ପାଉନି। ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଆସ ମିଶ ମାକୁ ଖୋଜିବା। ମୁଁ ଜଣେ ଖୋଜିଲେ କଣ ମାକୁ ପାଇବି? ଗୋଟିଏ ପୁଅ କାନ୍ଦିଲେ ମା କଣ ଥିବ? ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି କୋଟି ପୁଅ ଯଦି କାନ୍ଦିବ ହେଲେ ମା କଣ ପାଇବ? ଅଳ୍ପ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ କହିଲେ ଆଉ ତା ପଦ କହିଲେ, ଏ ଯୋଉ ମାର ପାଦ ଚିହ୍ନ
ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର, ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସମାଜ ଆରମ୍ଭ କରି ସମୁଦ୍ର କୂଳ, ନଦୀ କୂଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅତୀତ ଓଡ଼ିଆର କୀର୍ତ୍ତି ଯଶ ସବୁ ରହିଛି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ମାର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଓଡ଼ିଶା ମାର ହେଉଛି ପାଦ ଚିହ୍ନ। ଇଏ ଅଛି ମା ଅଛି, ମା ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ମା ହଉଛି ରାଜାରାଣୀ, ଗୋଟେ ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମୋ ମା ହଉଛି ରାଜାରାଣୀ। ସେ ରାଜାରାଣୀ କାହିଁ? ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ଜନନୀ ଜନନୀ ଡାକ, କୋଟି କୋଟି ସନ୍ତାନ ଏକାଠି ହୁଅ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱର ମେଳା, ଛାତିରେ ଛାତି ମେଳା, ମନରେ ମନ ମେଳା, ଉଚ୍ଚ କଣ୍ଠରେ ମା ମା ବୋଲି ଚିତ୍କାର ହେଲେ କଣ ହବ ନା ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ଧରଣୀ ଫାଟିବ, ଉଠିବେ ସହସ୍ର ଭୁଜା, ସେହି ତୋର ଦାତା, ଏଇ ତୋର ତ୍ରାତା, ତାଙ୍କ ପାଦ ପୂଜା। ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ଭୂମି ଫାଟିଯିବ, ସହସ୍ର ଭୁଜା, ମା ତୋର ବାହାରେ ଦେଖିବୁ ବାହାରକୁ। ଭୂମିକମ୍ପ ହବ, ଭୂମିକମ୍ପ ହବ ମାଟି ଫାଟିଯିବ ନା, ଭୂମିକମ୍ପ ହବ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ, ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଏକ ବିପ୍ଳବ, ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏକ ଜାଗରଣ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିବ ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଦାତା ସରକାର ବୁଝିବ ଏହି ବିପ୍ଳବ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ଯାର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳିବ, ଆମେ ମାକୁ ପାଇବା। ସହସ୍ର ଭୁଜା, ହଜାର ଭୁଜ ଆଣିନି ମା ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ପରି ଶକ୍ତିମୟୀ ଜନନୀକୁ ଇୟା ହବ। ଏବେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ତୁ ଶକ୍ତି ପାଇବୁ। ଏହିପରି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଆମ ହାତରେ ଆମ ମାଟିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଜାତିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ଅସ୍ମିତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା। ଏଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିବାକୁ ସଥୀ ମଧୁବାବୁ ନଥାନ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଆମର ପରିଚୟ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ଯଥା ଭାରତର ଗାନ୍ଧୀ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଅବଶ୍ୟ କେବଳ ମଧୁବାବୁ କରିଦେଲେ ତା ଅନ୍ୟମାନେ ମିଶିଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ହାତୀଙ୍କର କବିମାନେ ରାଧାନାଥ ରାୟ କର୍ମଯୋଗୀ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ବ୍ୟାସ କବି, ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଆସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଳନା କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏହିପରି ମଧୁବାବୁ ଥିଲେ ଜଣେ ସୁଦକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ଏବଂ କଳମାଟିର ଗୌରବ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେତେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଭାବରେ ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କୃତ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯାହା କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଣା କରିବ ନ୍ୟୁନ ହେବ। ଏହି କଥା ଆର କହୁଥିଲି ଆମ ତ୍ରିଲୋଚନ ଏ କଥା କହିଦେବି, କମ୍ କରିଦେବି। এই জমিতে খাল তাকে ଦେଇଦେଲେ, ବୁଡ଼ିକିଟା ଜମି ଦେଇଦେଲେ। ମଧୁବାବୁଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିଭାର ବିଚକ୍ଷଣ, ତା କଥାକେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସିଏ ବୁଦ୍ଧି ଶିଖେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର କହିଲେ ଆଇନରେ ଭାରତୀୟ କେହି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ମଧୁବାବୁ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତି କୋର୍ଟକୁ, କେହି ଭାରତୀୟ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। এটা ইংরেজ সরকার আইন মধুবাবু সে আইনকে মানে এ ঘোড়া বিক্রি গলে ঘোড়া
ଦ୍ୱାର ରହିଛି। ଇଂରେଜ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମଧୁବାରିଷ୍ଠରେ ଆସିଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିକି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ ଆଇନର ଅବମାନନା କାହିଁକି କରୁ? ଆମେ ଜମା କରିବି ଆମେ ଘୋଡ଼ା କେହି ଚଢ଼ିବେ? ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିନି, ଏ ଘୋଡ଼ା କାହାର? ଏଟା ମୋର। ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିଲ ଆଉ ଘୋଡ଼ା ତମର କେମିତି ହେଲା? ନା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଘୋଡ଼ା ନା ଘୋଡ଼ି। ସରକାର ଆଇନ କରିଛି ଘୋଡ଼ା କେହି ଚଢ଼ି ପାରିବେନି, ଘୋଡ଼ି ଚଢ଼ି ପାରିବେନି। ଏ ଆଇନ ତ କରିନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଇନ ମାନିଛି। ବୁଦ୍ଧ ବନିଗଲା ଘୋଡ଼ା ସରକାର। এইভাবে ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣକୁ, ଆମ ଅସ୍ମିତା, ଆମ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଉତ୍କଳୀୟ ଅହଙ୍କାରର ସେ ମୂଳ ବୀଜ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, এই ବୀଜ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ମଧୁବାବୁ। ଆଜି ତାଙ୍କର ତମ ଉତ୍ସବ ଆମ ସତ୍ୟ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପାଳନ କରୁଛି। এই ଉତ୍ସବରେ সেই ମଧୁବାବୁଙ୍କୁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି କୃତଜ୍ଞତା ଦର୍ଶନ ମଧୁବାବୁ କିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତା ଆପଣମାନେ କବିତାରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ଯିଏକି ଆଜିର ବରେଣ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ବସିବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଦୁଇ ପଦ କହିବେ। ପ୍ରମୋଦ ସାର୍। प्रथम वकील प्रथम मंत्री बर्तमान मंत्री मैंने समस्ते दरमा वृद्धि विभिन्न समय बिल पास कर व्यतिक्रम से कौन से वेतन ने नहीं कहीकि से मंत्री पद छाड़ी जोटा कि आज विरल कल्पना मुझे तेज से